मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। विराट सर्वज्ञ देवनी ध्वनिમાં ત્રિલોકનાથ પરમાત્મા સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. जय जिनेन्द्र। पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व आ रहा है। ये 10 लक्षण महापर्व मोक्ष की आराधना का महामहोत्सव है और यह तो हमारे भव का अभाव करने वाला पर्वों का राजा धर्माधिराज पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व है। ये 10 लक्षण महापर्व तो अनादिकाल से शाश्वत चला आ रहा पर्व है। इसे पूरा समाज अंतर के भावों से मना रहे हैं और इन दिनों पूरा समाज अपनी पाप की प्रवृत्तियां बंद कर देता है। जैन और जैनेतर भी इस महापर्व को बहुत ही सम्मान से अंतर के हृदय के भावों से इसे मानते हैं। तो आइए सुनते हैं और देखते हैं साक्षात गुरुवाणी से। ઉમરાળામાં 8 વર્ષ પહેલા રિવાજ એવો હતો અમારા ગામમાં, બીજા ગામમાં હતો કે શ્રાવણ મહિનાની એકમ આવે, શ્રાવણ મહિનાના હાતમ છે ને નોંધ એકમ આવે એટલે શેઠિયાજી હોય, અમારા ગામના શેઠા હતા, રોકડ શેઠ ને શેઠ, એ 2-4 જણા ભેગા થઈ અને 5-5 ખોપારી લઈ જાય, ઘાંચી પાસે જાય, ઘાંચી મુસલમાન. ત્યારે સમજાય ઘાંચી, હા ભાણિયાના બધું મહિનો આવ્યો, સમાન બંધ કરવું પડે, ઘાંચી નહીં કરે. શ્રાવણ સુદ એકમથી ભાદરવા સુદ પાંચમોથી મુસલમાન ઘાંચી પણ ઘાણી ન પીલે એટલી માજનની છાપ હતી. અમારા ગામમાં 5-4 ઉભરાવા રોકડ શેઠ હતા, બિચારા પેલા ઠીક હતો, પછી રસાઈ ગયા હતા, માણસ ખાનદાન હતા, અત્યારે છોકરાઓ શેઠ. હા તમે 70 વર્ષ પહેલા બધું એ ઘાંચી મુસલમાન એની પાસે જાય શેઠિયા 4 શ્રાવણ મહિનાને એકમે, એટલે બધા સમજાય કે આજથી તે ભાદરવા સુદ પાંચમ સુધી ઘાણી નહીં પીલાય, મુસલમાન નહીં પીલે, કુમાર પાસે જાય, 5 નિભાડો ન કરે 1 મહિનો, શ્રાવણ સુદ એકમ થી ભાદરવા સુદ નિભાડો સમજે પકવાનું બંધ કરી દે.
વાણિયાનું પ્રદૂષણ આવ્યા એમ કે એવી તો લૌકિક રીતમાં ગામડામાં હતું. અને પૂરું થયા પછી પણ શ્રાવણ સુદ એકમ થી ભાદર પાંચમ સુધી નિભાડા બંધ, ઘાણી બંધ. પછી પણ પહેલો શરૂ કરશે વધારે પાપી છે માનનાર એટલે 2-4 દી આગળ આવ્યા જાય. કોઈ છઠ્ઠે શરૂ કરે, કોઈ હાથમે કરે, કોઈ આઠમે કરે. એવું તો મુસલમાનમાં મનાતું નાજનની વાત. ऐसा है हमारा 10 लक्षण महापर्व। इस 10 लक्षण महापर्व में हम अपने शुद्धात्मा को जानकर समझकर आत्मिक पुरुषार्थ द्वारा धर्म का प्रथम चरण आनंददायक ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्रकट करेंगे। पर कैसे? बाह्य प्रवृत्ति से निवृत्ति लेकर। जी हां, बाह्य प्रवृत्ति। ये है सब बाह्य प्रवृत्ति। ये तो सब पाप की प्रवृत्ति है, ये तो आप भी मानते हैं। तो ये सब पाप की प्रवृत्तियों से निवृत्ति नहीं लेंगे तो आत्मिक धर्म कैसे प्रकट होगा? जैसे ही आत्मिक धर्म प्रकट हुआ तभी 10 लक्षण का पालन शुरू हो गया। ये अति उत्तम ऐसे 10 लक्षण प्रथम, उत्तम क्षमा, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम क्षमा। दूसरा, उत्तम मार्दव, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप अभिमान रहित धर्म। उत्तम आर्जव, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप सरलता रूप धर्म। उत्तम सत्य धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप सत्य धर्म। उत्तम सोच, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप निर्लोपता रूप धर्म। उत्तम संयम धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप संयम धर्म। उत्तम तप धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम तप धर्म। उत्तम त्याग धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम त्याग धर्म। 9वां, उत्तम आकिंचन्य धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप परिग्रह रहित धर्म। और 10वां, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। ब्रह्मचर्य माने आत्मा में लीन रहने का नाम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। जिनागम में तो पुण्य और पाप दोनों को अशुद्ध कहा है और अपने शुद्ध आत्मा में लीन रहने को धर्म कहा है। क्या आप जानते हैं धर्म की परिभाषा क्या है? वस्तु सहाओ धम्मो। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। जैसे जीव का स्वभाव जानना देखना है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, जल का स्वभाव शीतलता है, वैसे ही जिनागम में कहा है दंसन मूलो धम्मो। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन यानी राइट बिलीफ ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स। सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स। और सम्यक चारित्र का मतलब है राइट कंडक्ट ऑफ वन सेल्फ, इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस फॉर एवर। और हाँ, यही धर्म है।
એસ જ્ઞાન ઘનો નિત્યમાત્મા સિદ્ધિમ નપીપ્સુભી સાધ સાધક ભવે ભાવે ન બીજા એક સમુપાસતમ. આદરણીય તો એક સદુપયોગ લક્ષણજી આત્માનો અનુભવ, આનંદનો અનુભવ, એની છાપ મોર છે, મોર છાપ. ભગવાન આત્મા પૂર્ણાનંદનો નાદ પ્રભુ કેવળીએ કહેલો એ હો. અને કેવું કહે કે આત્મા આત્માનો વેદાંત વેદાંત, એને આત્મા જોયું નથી, બીજાને કોઈને આત્માની ખબર. કેવળી પરમાત્મા જિનેશ્વર દેવે જે આત્મા જોયો ને પ્રગટ કર્યો પૂરણ, એ આત્મા સંગ પ્રદેશી અનંત ગુણનો પિંડ પ્રભુ. હા હા, એનો અનુભવ કરવો, શુદ્ધ ઉપયોગ સ્વરૂપ દશાવડી. હા, એ ધર્મ રૂપ અને તે મોક્ષનું કારણ છે. હા હા હા, અને પૂર્ણ નિર્મળ દશા, પૂર્ણ આનંદની, પૂર્ણ જ્ઞાન દર્શન શાંતિની, વીર્યની પૂર્ણ દશાની પ્રાપ્તિ, તેનું નામ મોક્ષ. એટલે મોક્ષ અને મોક્ષનો માર્ગ એ આત્મદ્રવ્યની બે અવસ્થાઓ છે. અવસ્થા એ તો ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે. દિલીપ, આ તો બધું આવો ફેરફાર છે બધો. રૂપિયા રૂપિયા તો ક્યાંય ગયા તારા બધા. હા હા હા, અડધો કલાક મોટું થઈ ગયું આજે. છાંટા માટા ચીમનભાઈને એવી જે બે અવસ્થા, તેમના ભેદથી બે પ્રકારનો છે. કોણ? જ્ઞાન સ્વપરગ્રાહક શક્તિનો પુંજ એવું દ્રવ્ય, એ આ બે અવસ્થા રૂપે છે. તેમના ભેદથી બે પ્રકારનો છે. હા 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 હા, એને એક એક લીટી સમજવી કઠણ. આ તો વિતરાગ પરમેશ્વરનું કહેવું છે. આ બીજા બધા એ તો કલ્પના માંડીને બધું કલ્પનાથી શાસ્ત્રો બનાવ્યા અને કલ્પનાથી બધું હાંક્યું જગતને. હા હા, આ તો સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર તીર્થંકર દેવ કેવળ જ્ઞાની પરમાત્મા બિરાજે છે મહાવીર દેહમાં. મહાવીર પરમાત્મા આદિ તો મોક્ષ બધાયા, એમના આ વચનો છે. સંતો આડતિયા કરીને એનો માલ આપે જગતને. ભાઈ, માલ તો પરમેશ્વરનો આ છે. કિંમત આપીને લે, એ શુદ્ધ ઉપયોગ રૂપી કિંમત આપીને મોક્ષ માર્ગ લેવાય છે. હા, બે અવસ્થા રૂપે ભાવાર્થ આમ છે કે એક જ જીવદ્રવ્ય જોયું, એક જ ભગવાન આત્મા અંદર વસ્તુ અનાદિ અનંત અવિનાશી દ્રવ્ય, કારણરૂપ પણ પોતામાં જ પરિણમે છે. હા હા હા, એક એક શબ્દ જુઓ તો મોક્ષના કારણ રૂપે પણ એ દ્રવ્ય પોતે જ પર થાય છે. હા હા, જીવદ્રવ્ય કારણરૂપ પણ કેમ કીધું કે પાછું કાર્યરૂપ પણ કેવું છે ને? કારણ ને કાર્ય બે કેવા છે ને? એટલે ભગવાન આત્મા પવિત્રનો પિંડ પ્રભુ આનંદનો કંદ છે, અતિન્દ્રિય આનંદનો સાગર છે આત્મા અંદર. એ જીવદ્રવ્ય કારણરૂપ પણ પોતામાં જ પરિણમે છે. પોતામાં જ એટલે વિતરાગી પર્યાય પણ એ પરિણમે છે. હા હા હા, જીવદ્રવ્ય વસ્તુ આત્મા તો અનાદિ અનંત છે. આત્મા નમો ઉપજે છે, અનાદિ છે, અનંત કાળથી રખડે ચાર ગતિમાં.
એ દશાઓ જુદી છે ને વસ્તુ છે ત્રિકાળ છે. હા હા એ જીવ દ્રવ્ય એટલે વસ્તુ ત્રિકાળી, કારણરૂપ પણ પોતામાં જ પરિણમે છે. ભાષા દેખો, મોક્ષનું કારણ વ્યવહાર, દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ એ નહીં, એ નહીં. હા હા જીવદ્રવ્ય કારણરૂપ પણ પોતામાં જ પરિણમે છે. હા હા એટલે કે વસ્તુ જે છે પોતામાં જ નિર્મળપણે અવસ્થાપણે થાય છે. એ મોક્ષના કારણ રૂપે દ્રવ્ય પોતે જ પોતા રૂપે શુદ્ધ પરિણમે છે. એને શુદ્ધ પરિણમને માટે, ધર્મને માટે કોઈ બીજા વ્યવહાર આદિના સહારો છે અને અપેક્ષા છે, તેથી તે ધર્મપણે પરિણમે છે એમ નથી. હા 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 તો અબલ ડોમની વાતો છે. જીનેશ્વરનો માર્ગ વાળાવાળાને બિચારાને મળ્યો નથી. વાળામાં પુરાણ જ્યાં જ્યાં થઈ ગયું. હા હા તો પરમેશ્વર વિતરાગ ત્રિલોકનાથ એમ ફરમાવે છે કે આ જીવ વસ્તુ છે એ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ છે. સત છે, જ્ઞાન અને આનંદની પૂર્ણ શક્તિથી ભરેલો પ્રભુ છે. હા હા એવા આત્મદ્રવ્યને પોતાની પૂર્ણ મોક્ષ દશા પ્રાપ્ત થવામાં કોઈ પરદ્રવ્યનો સહારો કે પરમેશ્વરની પણ ત્યાં મદદ નથી. હા 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 તેમ તેને દ્રવ્યના મોક્ષના કારણપણે પોતે પરિણમે છે. એમાં કોઈ પરમેશ્વર વિતરાગ કે એની વાણીની પણ ત્યાં અપેક્ષા છે નહીં. હા આવી વાતો ભારે. રતિભાઈ મુંબઈમાં કાંઈ નથી, બધા થોતા છે પાપ ને બધા ભજન છોકરાને હાસવાના અને હાથ મારી નાખ્યા જગત જિંદગી હાલી જાય છે. હા હા જે કરવાનું શું છે એની ખબર ન મળે. હે પછી કરોડો રૂપિયા થાય ને અબજો રૂપિયા થાય. હે ધૂળમાં પાણીમાં 2 અબજ ને 40 કરોડ આપણું વાણિયું નથી. મરી ગયો હમણાં ગોવામાં 10 માળી વાણિયો પાણસણું લીમડી પાસે પાણસણા અને આ દામનગર પણ બીજું ગામડી પાડનસિંહ. એ પાડનસિંહ આ પાલન ગુજરી ગયો 1.5 વર્ષ પહેલા. 240 કરોડ રૂપિયા, 240 કરોડ એનો પાણી આવ્યો હતો ને મને નહીં. હા હા 5 મિનિટમાં મરી ગયો. જાઓ ઢોર માંગ્યો હોય છે હું ક્યાં જાય. પશુ થયો છે અહીંયા ઘરે 8 લાખના મકાન, ગોવામાં 40 લાખનું એક મકાન, 10 લાખના 2 બીજા મકાન, વર્ષની પેદાશું 5-7 કરોડ 10 કરોડની પેદાશું, અને મૂડી 2 અબજ ને 40 કરોડ. એમની બેનની દીકરીઓ આપણે છે ને 64માં બાળ બ્રહ્મચારી છે. એમની હગી બેનની દીકરી બ્રહ્મચારી છે. એની ભોગના હેમરેજ થયેલું 1.5 વર્ષ પહેલા છે. પણ મુંબઈ આવેલ તે હેમરેજ થયેલું. એમાં પોતે એને દવા કરવા આવ્યો. એમાં એને 2-4 દિવસ પછી જરીક ઉઠ્યો રાગ એવું 1:30 વાગે દુખે છે કે વર્ષે 1 જ વર્ષ. ડાક્ટરને બોલાવો, દુખે છે. ડાક્ટર આવે ત્યાં ભાઈ સાહેબ એ 8 લાખના મકાન પડ્યા રહ્યા, 2 અબજ અને 40 કરોડ રૂપિયા પડ્યા રહ્યા, ધૂળને હાલે ગયા છે.
એક તો અંબાજીને પાછું માનતો હતો સ્થાનકવાસી. કાંઈ ભાન ન મળે, કાંઈ બધા ઢોર જેવા અવતાર, ઢોર જેવા અવતાર પછી થાય છે તો ઢોરમાં. હા હા હાજી વાત. હા કે મોટા રાજા છે થાય છે એમાં શું છે? હા કે છે કે મોક્ષના કારણને માટે લક્ષ્મીની જરૂર નથી, શરીરની અપેક્ષા નથી, જેને મનની અપેક્ષા નથી, જેને શુભ રાગની અપેક્ષા નથી, જેને દેવગુરુને શાસ્ત્રની વાણી અને દેવગુરુ શાસ્ત્રની અપેક્ષા નથી. હા 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 આવો મારે માણસ સાંભળતા તો જીવદ્રવ્ય છે ને, ત્રીજી લીટી, ત્રીજી દ્રવ્ય એટલે વસ્તુ. ભગવાન આત્મા તો અનાદિ અનંત છે, એ કઈ વસ્તુ છે ને કોઈ ઉપજાવનાર હોય? એ તો તત્વ છે. હા હા વસ્તુ તત્વ છે. એવું એ આત્મ તત્વ ભગવાન દેહમાં બિરાજે છે, અનંત આત્માઓ ભિન્ન ભિન્ન. એ જીવદ્રવ્ય કારણરૂપ પણ પોતામાં જ પરિણમે છે, પોતામાં જ શુદ્ધપણે પોતામાં જ પરિણમે છે. હા 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 એ શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ છે. હા હા બધા આત્માઓ એવા છે. કેમ બે? જીવદ્રવ્ય કારણરૂપ પણ પોતામાં જ, પોતામાં એટલે પોતે તો શુદ્ધ દ્રવ્ય ચૈતન્ય મૂર્તિ છે. એ શુદ્ધપણે પોતામાં પોતે પરિણમે છે. એને વ્યવહાર રત્નત્રયની અપેક્ષા, આ પંડિતો હારે મોટો વિવાદ છે. ભાઈ પંડિતો કાશીના ભણેલા બધા, એ વ્યવહારથી થાય, વ્યવહારથી થાય, ન તો એકાંત છે. સોનગઢ કે છે કે નિશ્ચયથી થાય, વ્યવહારથી ન થાય, એકાંત છે. વાત સાચી છે. સમ્યક એકાંત જ છે. હા જીવદ્રવ્ય કારણરૂપ પણ એટલે શું કીધું? મોક્ષની જે દશા, સિદ્ધપદની દશાના કારણ રૂપે જીવદ્રવ્ય પોતે તેના કારણ રૂપે, મોક્ષ માર્ગ રૂપે પોતે પરિણમે છે. દશામાં પવિત્રપણા પોતે થાય છે. એને પવિત્રપણાના થવામાં બીજી ચીજની કોઈ અપેક્ષા છે નહીં. છે કે નહીં એમાં? હા હા અરે વાંચવા મળે નહીં, સાંભળવા મળે નહીં. ભગવાન આપી દેશે. ભગવાન પાસે છે તારી મુક્તિ. તારીમાં શક્તિ પડી, શક્તિ ભગવાન પાસે તારી શક્તિ છે. હા તારી શક્તિનું તત્વ તો તું પોતે છો. અનંત જ્ઞાન, અનંત આનંદ આદિ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ સહિતનું સત્વ તો તું પોતે છો. એની શક્તિને દ્રષ્ટિમાં આશ્રય લઈને જે શુદ્ધ ઉપયોગ પુણ્યને પાપના ભાવથી રહિત શુદ્ધ વેપાર અંદર પ્રગટ થાય અનુભવ, એ મોક્ષનું કારણ છે. અને તે કારણ પોતામાં પોતે પરિણમે છે. હા હા આટલું સ્પષ્ટ કથન છે. આ કઈ હોનગઢનું શાસ્ત્ર નથી. સમજાણું કાંઈ? આ તો 2000 વર્ષ પહેલા કુમકુંડાચાર કહી ગયા. એનો અભિપ્રાય તો અનંતકાળથી ચાલ્યો આવે છે. અમૃતચંદ્રાચાર્ય એનો ખુલાસો કરે છે. હા હા હે પણ એમાં છે ના હું કેવું કેટલું પીડ્યું છું. જીવ દ્રવ્ય વસ્તુ પોતે ટીકાળી અનાદિ અનંત વસ્તુ છે, અને તેમાં આનંદ અને શાંતિ જ્ઞાન આદિ અનાદિ અનંત પડી છે. વસ્તુ છે એનો સ્વભાવ જ્ઞાની વસ્તુ હોય. લોજિક ન્યાયથી સમજશે કે નહીં? જે કોઈ ચીજ હોય
એ ચીજ એની શક્તિ ને સ્વભાવ વિનાની હોય તો ભગવાન આત્મા પદાર્થ છે તો એનો ત્રિકાળી શક્તિ અને સ્વભાવ તો આનંદ ને જ્ઞાન ને શાંતિ ને વિતરાગતા સ્વચ્છતા ને પ્રભુતા એવી અનાદિ અનુશક્તિ એમના અંદર છે. પણ એ ધ્રુવપણે છે તેનો સદુપયોગ દ્વારા વર્તમાનમાં નિર્મળ પરિણામ દ્વારા ધ્યેય બનાવી ભારે કામ. એક એક શ્લોક કેટલું કામ કરે જો. તો અનાદિકાળનો આ અભિપ્રાયના આ રીત પદ્ધતિ અનાદિકાળ નહીં ચાલી આવે છે. ધર્મીને માટે તો આ રીતે ધર્મ થાય ને મોક્ષ આ રીતે થાય અનાદિથી ચાલ્યો આવે. લોકો એ બીજી રીતે કલ્પીને આડવાવણ કરીને મચરડી કચડી નાખી મારે છે. સમજાણું કાંઈ ધનકુબેર છે ને, ધનકુબેર કી ગાલી વળી ધનકુમાર આવો મારે છે બાપા. ધનકુમાર અંતરિક્ષમાં બહુ કામ ઘણું કર્યું. વિકલ્પો કયા હતા એ તો આવવાનું આવે છે. મારે ભારે આગળ સાંભળવું કઠણ પડે. હવે સમજે તો કેદી. ઉદ્ધાર 3 કાળના ક્યાંય નથી. એ 84 ના યોનિમાં અવતરીને હોથા નીકળી ગયા છે. જીવદ્રય આ તો કારણ આવ્યું ને એટલે જીવદ્રય કારણરૂપ કોનું કારણરૂપ? મોક્ષનું કારણરૂપ. જીવદ્રય મોક્ષના કારણ રૂપે પણ પોતામાં જ પરિણમે છે. શુદ્ધ ચૈતન ઘન આનંદ કંદ એના અતિન્દ્રિય આનંદના સ્વાદપણે સદુપયોગના અનુભવપણે પોતે થાય છે. અને કાર્યરૂપ પણ પોતામાં જ પરિણમે છે. કાર્ય એટલે મોક્ષ દિશા. સિદ્ધ પદ નમો સિદ્ધાણ. સિદ્ધ પદ જે શરીર રહિત એકલો આત્મા રહે એને સિદ્ધ પરમાત્મા કહીએ. અને શરીર સહિત હોય અને કેવળ જ્ઞાન થાય 3 કાળનો આનંદ આવે એને અરિહંત કહીએ. હજી એને શરીર બાકી હોય 3 કાળનું જ્ઞાન હોય, અનંત આનંદ પ્રગટ થયો હોય, ઈચ્છા વિના જેની વાણી નીકળતી હોય, જેની દશા શરીરની નગ્ન હોય, અનંતરમાં અનંત કેવળ જ્ઞાન 3 કાળ 3 લોક જાણ્યા હોય. કાલે કાગળ આવ્યો છે. બેનને તો વાત કરી હતી. ચાંદમલ કરીને કોઈ ડોડું છે પ્રતાપગઢનો, અહીં પાલનપુરમાં જૈન દિગંબર જૈન ધર્મશાળામાં ઉતર્યો છે. પાલિતાણા શું કીધું પેલું? પાલી. એનો કાગળ આવ્યો છે. મહારાજ તમે સાધુ એક બહુ છો અને બીજા બધા સાધુ રૂઢિગત વાળા છે. 24 તીર્થંકર ઉત્પન્ન થયા એમાં પહેલા તીર્થંકર તરીકે હું ઉત્પન્ન થયો છું. કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે મને એમ લખે છે કાગળ. પેલા એક આવ્યું માટે મને ત્યાં રહેવાનું બધી સગવડતા આપો. ઠીક કેવડી તીર્થંકર ને કેવડી મારી નાખ્યા. ભ્રમણા કેટલી સાંભળ્યું તું તમે? બસ રાતી વાત થઈ. કાલ કાગળ આવ્યો છે. પેલા કાગળ આવ્યો છે. ચાંદમલ નામ છે. ડોડું એનું કોઈ ઓળખ છે. ઓળખ સમજે ને? અટક. એ ચાંદમલ ડોડું મને કેવું જ્ઞાન થયું છે
મને ત્યાં બોલાવો અને બધા સ્થાન આપો ને 4 ઘાતી કર્મ કેમ નાશ થાય હું એમને શીખવીશ બધાને. ખાઈ સમકી જેને દેખાતું હોય એને હું હવે કેવું જ્ઞાન પ્રમાણ વાત કરીશ. એ આવ્યો મોટો ભાગ આવ્યો ને પેલા આવ્યો તો આવી ભ્રમણા જગતમાં લોકો ક્યાંના ક્યાંય બિચારા એનું નામ મોટું ને એટલે પાછું મારા વખાણ કર્યા કે તમે સાધુમાં તમે 100 અત્યારે સુધારકવાદી. ભાઈ સાધુ અમે નથી. સાધુ કોને કહેવાની ખબર નથી તમને. સાધુ તો નગ્ન દિગંબર 3 કસાયનો અભાવ એવા સંતોને સાધુ કહીએ. અમે સાધુ કીધી હવે વખાણ કર્યા. બધા રૂઢિગત છે. તમે એક સાધુ સુધારકવાદી બરાબર નીકળ્યા છો અને હું હવે કેવડી થયો છું માટે મને ત્યાં આખો આવી વાતો ભાઈ ગજબ છે ને. પંડિતજી વાંચો કાગળ હતો તું? હા કેવી ભ્રમણા. હજી સંકેત કોને કેવું એની ખબરું ન મળે. સાધુ તો કોને કેવા બાપુ હોય તો અત્યારે. હા એમાં કેવળ જ્ઞાન ને 24 તીર્થંકર ની પહેલી શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને શ્વાકા પુરુષો પણ એની હારે જોઈએ એ પણ કેટલાક મોટા જન્મી ગયા છે. આવો કાગળ છે. હે વર્ષથી નું કામ હોય ને એ બહારની ચીજ છે. એમ કે રતનની બહારની ચીજ છે. અંદરમાં આ કેવળ જ્ઞાન થાય અને બહારનું શું કામ છે? હા પાલિતાણાના દિગંબર ધર્મશાળા ઉતર્યા છે. જૈન દિગંબર લાગે છે. પ્રતાપગઢનો છે. કેટલી ભ્રમણા. કેવળ જ્ઞાન. 4 ઘાતી કર્મ કેમ નાશ થાય એનો ઉપાય શીખવીશ મને. બીજા જેવું હશે એટલે રામજીભાઈ નું નામ છે માં એ ઓળખતા છે એવો. અરે ભગવાન હજી સંકેત કોને કેવું કોની દશા એનું ધ્યેય કોની દશા કોની કેવી હોય એની ખબરું ન મળે બાપા. હા સાધુ પદ તો કોને કેવું એ ક્યાં છે દુનિયા અત્યારે હિન્દુસ્તાનમાં નથી. જેને અંતરમાં પ્રચુર આનંદ અતિન્દ્રિય આનંદ ઉછળી ગયો હોય છે, જેને આત્મામાં અતિન્દ્રિય આનંદની શક્તિ ભરી છે, એમાંથી જેને અતિન્દ્રિય આનંદ જેની દશામાં દરિયામાં જેમ પાણી ઉછળે એમ કાંઠે ભરતી આવે એમ એની દશામાં અતિન્દ્રિય આનંદ ઉછળી ગયો હોય છે. એવી અને જેની બાય દશા નગ્ન હોય છે, વસ્ત્રનો કટકો પણ એને હોતો એવી દશા અંતને તો મુનિ કહી હજી. સમજાણું કાંઈ સાધુ કેવા હોય ની ખબર નથી અને કેવડી થઈ ગયા તે સંખ્યા. અરે ભગવાન આવું બચાર જોણ આવી એ આત્માની ભ્રમણા થઈ ગઈ છે ને. પ્રતાપગઢનો છે. પેલા આવ્યો તો આખો કે ક્યારે આવ્યો ખબર નથી. 2-4 વર્ષ પેલા આવ્યો છે ભાઈ ઉપર કાંતિભાઈ ઉપર મેનેજર ઉપર ખ્યાલ છે ખરો, સાધારણ ખ્યાલ છે. રામજીભાઈ કહેતા હતા આવ્યો તો કહેતા ખ્યાલ છે ખરો થોડો, પણ આ તો ચોખ્ખો આવ્યો બધા વચ્ચે હંસાયો પણ. અરે પ્રભુ તીર્થંકર કોને કેવા, કેવળ જ્ઞાની કોને કેવા બાપુ. હજી સાધુ પણ નજરે પડતું નથી ત્યાં કેવળ જ્ઞાન ક્યાંથી થઈ ગયા. સાધુ કોને કહેવાની ખબર ન મળે. હા એ કે છે મારો પ્રભુ મોક્ષના કારણ રૂપે પણ હું જ પોતે પરણવું છું.
અહીં કે કેવું જ્ઞાન કઈ તો કાર્ય રૂપે પ્રણમનારો પણ હું એટલું કે છે હું કેવડી છું અત્યારે એમ નથી કીધું. સમજાણું કાંઈ? હા, ન્યાયની કસોટીએ કસીને તત્વ શું છે એવો નિર્ણય થવો જોઈએ. એમને માની લેવું એ કોઈ ચીજ નથી. અનાદિકાળ અંધારા જ્યાં ચાલે છે. હા હા હા, પરમાત્મા સર્વજ્ઞ દેવ ત્રિલોકનાથની વાણી ઈચ્છા વિના ઓમ ધ્વનિ ઉઠે. પૂર્ણ પરમાત્મા દશા જેને પ્રગટ્યો હોય એને નગ્ન દશા શરીરની હોય. એને આહાર નો હોય, પાણી નો હોય, વાહન નો હોય. એને વાણી આમ બોલીએ આમ છે એવી વાણી ન હોય. એને તો આખા શરીરમાંથી ઓમ એવો ધ્વનિ ઉઠે. મુખ ઓંકાર ધ્વનિ સુની અર્થ ગણધર વિચારે. મુખ ઓમ ધ્વનિ સુની ઓમ ધ્વનિ ઉઠે અંદરથી. હોઠ હલ્યા વિના, કંઠ હલ્યા વિના. પૂર્ણ પરમાત્મા દશા એને કહીએ કેવડી. એવા ઓમ મુખ ધ્વનિ સુની અર્થ ગંધર વિચારે. સંતોના નાયક જે અનુભવી આનંદના વેદનારા, અતિન્દ્રિય આનંદના પ્રચુર ઘણા સાગરમાં ડોલતા એવા મુનિરાજ એને સાંભળીને શાસ્ત્ર રચે. હા હા હા. ઓમ મુખ ઓમ ધ્વનિ સુની અર્થ ગંધર વિચારે રચી આજ્ઞમ ઉપદેશે. ભવિજીવ સંશય નિવારે. એના આજ્ઞમ રચનારા ગણધર સંતો હોય છે, મુનિ નગ્ન દિગંબર હોય છે, વનવાસી હોય છે. બાપુ એ દશાઓ જુદીઓ ભાઈ. આ તો હા હા હા. એ અહીં કે છે કે મારો પ્રભુ મોક્ષના કારણ રૂપે પણ હું પોતે જ પરણમુખ અવસ્થામાં દ્રવ્યના ધ્યેય પરણનારો થનારો હું. એમાં બીજાની કોઈ મદદ, વ્યવહારને કારણે કોઈ મારું મોક્ષ માર્ગ પ્રત્યે એવી અપેક્ષા નથી. કાર્યરૂપ પણ પોતામાં જ પરમે છે. હા હા હા. તેથી મોક્ષ જવામાં કોઈ દ્રવ્યાંતરનો સહારો નથી. આત્માની મુક્તિ થવામાં અનેરા દ્રવ્યની, અનેરા પદાર્થની, સાક્ષાત ત્રણલોકના ના તીર્થંકરની પણ આત્માના મોક્ષ માર્ગમાં અને મોક્ષ થવામાં સહારો મદદ નથી. હા હા હા. જીવલાલજી હે કાંઈ પાણીની જરૂર નથી. विशेष कैसे यह स्वर्णपुरी अति पावन है. यह स्वर्णपुरी अति पावन है.